안녕하세요. 반갑습니다. 어디서 오셨나요? 저는 아르헨티나에서 아르헨티나. 왔어요. 네. 제가 한국말을 좀 서툴러도 좀 양해 부탁드립니다. 잘하시는데? Hola Yami, soy Lirionni. Estoy muy contenta de poder finalmente compartirles la entrevista que tuve con algunos del elenco del Juego de Calamar 2. Les cuento que solo tuve 5 minutos para hablar con cada equipo, que se pasó volando. Primero entrevisté a Lee Jung-jae a solas, luego fueron de a dos, a Yang Dong-gun y Kang Ye-shim, a Im Si-hwan y Cho Yuri, y por último a Kang Han-eul e Lee So-hwan. Todavía no puedo creer que los haya entrevistado, porque estos actores son de primer nivel en Corea. Parece un sueño y algo irreal que haya podido interactuar con ellos. Aunque tuvimos solo 5 minutos, más que una entrevista creo que llegué a entablar una conversación con ellos. Sobre las preguntas estuve pensando muchísimo en qué preguntarles y pensé que si no les preguntaba algo sobre la serie sería una falta de respeto, que podía quedar como que no valoraba su trabajo. Pero después me di cuenta que podía hacer otro tipo de preguntas. En realidad quería preguntarles sobre la cultura argentina o de Latinoamérica, pero pensé que no sería apropiado para esta ocasión. Por eso solo les pedí que digan al final vamos Squid Game, que es fácil de decirlo, pero justo con Lee Jung-jae no tuve tiempo porque me cortaron y me asusté, entonces me fui rápido. Espero que las preguntas no les parezcan aburridas, creo que solo me concentré más en qué sería adecuado preguntar y no sé si las preguntas fueron muy profundas. Si yo fuese actor, creo que me gustaría que me preguntaran cosas más livianas y más divertidas y no preguntas difíciles de contestar y para pensar. Pero aún así los actores supieron responder muy bien, fueron muy profesionales. No sé, ¿qué preguntas creen que podría haberles hecho? Vean la entrevista y cuéntenme qué les pareció. También les comparto las pequeñas interacciones que tuvimos antes y después de la entrevista. Me pareció que iban a poder ver cómo son ellos naturalmente y cómo reaccionan cuando les digo que soy de Argentina. A Lee Jung-jae le dije que me disculpe si no hablo bien coreano, pero solo lo dije para hacerme la humilde. Y un dato interesante es que Kang Han-eul visitó Argentina en el 2020 porque hizo un programa de viajes que se llama Travelers. Bueno, ahora dicho todo esto, espero que disfruten de la entrevista. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 아르헨티나에서 온 유튜버 릴리 언니라고 합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 릴리 언니? 네, 릴리 언니라고 합니다. 본명이 진짜 릴리아나라서 릴리 언니 좀 친근하게 다가가기 위해서. 엄마 아들 역할이시잖아요. 그 역할을 하시려고 진정성 있게 저희한테 다가가기 위해 어떤 노력들이 있었는지 좀 알고 싶습니다. 선배님이 저를 정말 가족처럼 챙겨주셨어요. 보통 다른 작품을 할 때는 네. 뭐 엄마 아들이어도 네. 일단 안녕하세요 연기하고 빠이빠이 이건데 거기는 이제 지역 특성상 네. 같이 이제 그 동네에서 먹고 자고 밥을 엄청 많이 먹고 뭐 얘기도 많이 하고 하다 보니까 자연스럽게 거기서 나오는 릴레이션십, 끈끈함, 그게 좀 리얼하게 보여지지 않았을까. 약간 밥 이런 게 밥. 좀 식구가 되는. 식구. 네. 고기 쌈을 좀 몇 번 싸줬더니 그걸 또 고마워하더라고요. 그걸 제 마음을 준 쌈 거예요. 진짜. 싸가지고. 이렇게 챙겨주시는 게 저기서 뭔가 나올 것 같다라는 저도 생각해가지고 그래 나도 여기다 올인이다 여기다 여기다. 아들이야 난 아들이야 그렇게 계속 촬영 내내 저는 아들처럼 했던 것 같아요. 강혜신 배우님은 이제 엄마 역할을 굉장히 많이 하셨어요. 네네. 근데 이번에는 뭔가 그래도 다른 역할이랑 좀 특별한 게 있었는지 뭔가 차별이 됐는지 좀 공유해 주실 수 있을까요? 힘든 그 폭력 가정에서 그나마 아들을 이제 지키려고 이제 노력을 한 그 엄마죠. 오징어 게임 시즌 1에서 기훈의 엄마 역할을 했던 김영옥 네. 선생님 그 연기들을 굉장히 눈여겨봤어요. 또 그분은 굉장히 깊이 있게 그 기훈의 정말 철딱선이 없는 행동들을 나지 야단치지도 않으면서 그냥 덤덤하니 뒤에서 딱 받쳐주고 손녀 생일 선물 사랑 챙겨주기도 한 정말 문드러진 속을 갖고 계셨겠지만 일상의 생활하는 그 생활이나 엄마로서의 표현들을 너무너무 편안하게 해주셔가지고 나는 우리 아들을 어떤 식으로 대해야 될까 그 장면을 좀 눈여겨봤었어요. 영향이 네, 크셨네요. 도움이 많이 됐죠. 조금 캐릭터는 다르지만 네. 도움은 많이 됐어요. 아들에 대한 생각들. 근데 시청자분들도 이제 전 세계적으로 보는데 뭔가 K맘의 표본이 이렇게 되시는 것 같나요? 어우 영광이죠. 희망. 마모스 스퀴드 게임! 안녕하세요. 저는 안녕하세요. 아르헨티나에서 유튜버 릴리 언니라고 합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 이번 시즌2에 출연하시는데 좀 캐릭터에 대해서 궁금하거든요. 간단하게 좀 소개해 주실 수 있으실까요?
우선 코인 투자 관련 유튜브를 운영하고 있는 유튜버고요. 코인 사기에 연루되면서 본인도 빚쟁이 신세가 되고 투자자들에게 막대한 피해를 입혀서 빚쟁이 신세로 도망 다니는 인물입니다. 그러다가 결국 이 게임에 참가하게 되는 그런 인물을 맡았습니다. 네, 준이는 그 명기의 잘못된 투자 정보로 인해서 큰 빚을 지게 됐고 그것 때문에 이제 게임에 참가하게 됐어요. 그리고 게임장 안에서 전 남자친구인 명기를 다시 만나는 그런 내용을 가진 캐릭터입니다. 전 연인 관계셨던 거예요? 네, 그러면 나쁜 남자친구였었나요? 아니면 좋은 남자친구였었나요? 조금 저한테 있어서는 착한 남자친구였던 것 같아요. 게임 전에. 네. 그렇게 피해를 주셔도 그렇게 생각하게 되는 거예요? 피해를 주고 나서 생각이 바뀌었죠. 저는 이제 지현 배우님 미생부터 진짜 팬이거든요. 네, 와. 너무 인생 와, 드라마고 감사합니다. 네, 최근에 하셨던 그런 작품들도 막 봤는데 되게 천사 같은 얼굴이신데 악역도 너무 잘하시는 거예요. 이번에도 본인이 생각하기에는 이제 네. 악역인 것 같아요? 아니면 선한 인물인 것 같아요? 아니면 그 중간에 어딘가에 있는 것 같으세요? 명기가 사실 그 지점에 대해서 굉장히 하나의 방향으로 설명하기가 어려운 캐릭터였었어요. 지금도 사실 마찬가지고요. 정의가 쉽지 않아요. 이렇게 표현을 할 수 있을 것 같아요. 만약에 저 사람이 친구가 될 수 있는 기회가 된다면 네. 전 친구는 하지 않을 것 같아요. 그러면 조금 나쁘게 볼 수 있는데 의외로 이제 좋은 남친이었다라고 생각하시니까 좀 복잡한 그런 캐릭터인 것 같긴 해요. 네. 네, 조유리 배우님은 저도 이제 아이즈원 너무 좋아했고 이제 파노라마도 아직도 너무 잘 듣고 있거든요. 매일매일 감사합니다. 애창곡인데 네. 이제 배우의 길도 걷고 계시는데 네. 이번에 오징어 게임 2에 나에 대한 새로운 발견 아니면 이런 장면이 정말 기억에 남았다 너무 힘들었던 힘들었던 되게 감정적인 씬들이 아무래도 좀 힘들었던 것 같아요. 왜 감정적이었는진 26일에 확인해주세요. 많이 울고 막 화도 많이 나고 막 네, 그런. 게임 하면서도 감정적이고 게임 끝나도 감정적이고 명기 얼굴만 봐도 감정적이고 여러모로 감정적인 씬이 많았어요. 마지막으로 스페인어로 바모스가 렛츠고거든요. 바모스. 잘 알죠. 바모스 스퀴드 게임 이렇게 같이 이렇게 하면서 마무리할 수 있을까요? 좋죠. 네. 네. 하나, 둘, 셋. 바모스 스퀴드 게임. 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 아르헨티나? 네. 많이 힘드시죠? 네. 안녕하세요. 아르헨티나 가셨었잖아요. 한국이신 거- 네. 네네네. 네, 태어난 거는 아르헨티나. 네네네네. 그쪽에 살다 왔어요. 아유, 아르헨티나. 예. 네. 좋은 동네죠. 잘 알죠? 네, 그쵸? 반갑습니다. 예. 우선 이제 이소원 배우님 이번 시즌2에 뵙게 돼가지고 너무 반갑고요. 그 강하늘 배우님도 이제 소식을 들었을 때 너무 좋았거든요. 네네. 이제 출연을 하셔가지고 네네. 캐스팅 받으셨을 때 되게 믿기지 않으셨다고 인터뷰를 네네. 봤는데 네네네네. 네, 좀 캐스팅 과정이 어떠셨는지 그리고 캐릭터를 봤을 때 어떤 생각이 드셨는지 좀. 네. 뭐 믿기지 않는다는 느낌보다 진짜 궁금했어요. 왜? 그 저는 오징어 게임 시즌 1이랑 아무 상관이 없는데 나한테 왜 갑자기 약간 이런 느낌이었어서 감독님 미팅할 때 이거 꼭 여쭤봐야겠다 그러고 갔는데 네. 감독님이 이렇게 다는 얘기를 안 해주시고 이렇게 아직 캐스팅 전이라 이렇게 살살 이렇게 스토리를 얘기해 주셨는데 그게 너무 재밌는 거예요. 그래서 약간 홀리다시피 아 그래요? 하면서 나와가지고 정작 내가 물어보고 싶은 건 물어보지도 못하고 근데 또 대본 읽었을 때 그 지금까지 해왔던 작품들의 캐릭터랑 큰 틀에서 벗어나진 않지만 되게 밝은 느낌의 에너지가 있는 친구가 이런 데드게임에 참여했을 때의 혼란이나 고민 이런 것들을 보여줄 수 있을 것 같아서 그게 좀 재밌겠다라는 생각을 했었습니다. 시즌 1에 없던 캐릭터인 것 같기도 네, 해요. 그런 것 같아요. 네. 네, 이상한 배우님은 제가 인터뷰를 좀 봤는데요. 생활고를 좀 겪으셨다고 읽었거든요. 현실에서? 네. 그래서 이제 그 역할을 맡으셨을 때 이제 어떤 영향을 받으셨을까요? 개인적인 그런 경험에서. 어떤 인터뷰에서 얘기한 적이 있는데 네. 게임에서 이렇게 저금통이 나오잖아요. 네. 네. 이렇게 떨어지잖아요. 그걸 바라보는 제 눈은 진짜였습니다. 연기 하나도 없었고요. 거기서 떨어지는 돈을 상상하듯이 이렇게 보는 내 눈빛은 진짜였고요. 아예 쓸 돈이 없어서 딸내미가 쓴 저금통을 깬 적이 있어요. 아이는 자기 저금통이 깨지는 걸 보고 되게 즐거워했는데 아빠 입장에서는 좀 참담한 경험이었죠.
그 기분을 그대로 한번 가져와 봤어요. 약간 그 간절함. 간절함은 너무 소박하고 좀 참담했죠 그때. 개인적인 이런 얘기도 공유해 주셔서 감사드리고요. 마지막 질문은 본인의 캐릭터가 어떤 교훈을 주시는 것 같은지 좀 그런 고민을 하셨었는지. 제 캐릭터로 교훈 그냥 저는 그냥 살아가고자 노력하는 친구가 자기 욕심에 이끌려서 혼란스러워하고 거기에 대한 이제 어떻게 변해가는지를 보여드리는 게 관객분들에게 좀 재밌게 보실 수 있겠다라는 생각으로 연기한 것 같아요. 정배의 교훈은 사실 깊이 들어가면 여러 가지 얘기가 나올 수 있는데 어디까지가 친구인가 네, 그거에 대한 물음이 있는 것 같아요. 더 보고 싶어요 시즌 2. 마지막으로 이제 바모스 스퀴드 게임으로 마무리할까요? 바모스. 네, 바모스. 네. 네. 하나, 둘, 셋. 바모스 스퀴드 스퀴드 게임. 감사합니다. 바모스 스페인어의 바모스. 발음이 너무 좋고요. 아니야. 네, 너무 감사합니다. 고생하셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저는 아르헨티나에서 유튜버 릴리 언니라고 합니다. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 오징어 게임 시즌2가 다가오는데요. 이렇게 많이 기다리는 동안 배우님께서 되게 많은 고생을 하셨을 것 같은데 시즌1이랑 2랑 좀 어떻게 다르게 촬영하셨는지. 촬영을 하는 방식이나 네. 준비 과정은 시즌 1 때하고 거의 비슷했어요. 왜냐하면 감독님도 같으시고 글을 쓰신 분도 감독님이시고 네. 그리고 또 대부분의 스태프분들이 또 시즌 1에 또 참여했던 스태프분들이신데 이제 촬영 감독님만 이제 다른 분이 하셨어요. 그렇다 보니까 이제 촬영장 분위기라든가 혹은 이제 촬영하는 방식이라든가 그런 모든 것들은 거의 비슷했다라고 보는데 이제 가장 큰 차이점은 이제 게임이 달라지니까 게임이 달라지니까 이제 그런 부분들이 저희 촬영하는 저희 연기자들한테도 좀 신선하고 그리고 아마 시즌 2를 보시는 분들도 한국에 또 다른 재미난 게임이 나오니까 아마 또 신선하게 느껴지시지 않을까라는 생각을 하고 그 다음에 연기적으로는 기훈이가 시즌 1에서 아주 큰 사건을 겪었기 때문에 그런 경험을 바탕으로 이런 게임은 더 이상 일어나서는 안 되고 이 폭력을 멈춰야 된다라는 어떤 그런 마음으로 이 게임을 만든 사람들을 처단하고 그리고 또 게임을 멈춰서 많은 희생자들을 구해야 되겠다라는 마음 때문에 캐릭터가 많이 바뀌었어요. 그래서 분위기가 조금 더 그 시즌 1하고는 좀 상당히 다르다라고 할 수 있죠. 뭔가 더 도끼가 많은 시즌2가 되는 것 같죠, 그죠? 예, 맞습니다. 네. 예. 사실 시즌1이 너무 대박 났잖아요. 시즌2에는 좀 부담감이 있으셨을 것 같은데 그 부담감을 어떻게 이겨내셨고 그런 팁이 좀 있으신지 좀 알고 싶습니다. 부담감은 사실은 초반에 그때서부터 막 부담감이 막 생기긴 했죠. 근데 사실은 저보다는 감독님이 아마 더 부담이 더 크셨을 것 같고 그 다음에 와 정말 시즌2를 빠른 시일 안에 잘 재밌게 촬영할 수 있을까라는 의문이 있었지만은 네. 감독님이 너무나도 빠른 시간 안에 시나리오를 너무나도 완벽하게 써오셔서 와 이건 천재 아닌가라는 생각을 또 하게 되면서 이제 이 정도 시나리오면은 시즌 1을 재밌게 보셨던 분들이 시즌 2도 재밌게 보시겠구나라는 어떤 그런 기대가 생겼죠. 그러면서 부담감이 조금씩 없어지면서 이제 촬영을 이제 해 나가는 그 첫 단계에서부터는 제 캐릭터에 몰입을 해야 되고 열심히 찍어야 되기 때문에 거기에 이제 집중을 하다 보니까 부담감이 촬영할 때는 사실 많이 못 느꼈어요. 근데 이제 홍보를 하느라고 이제 개봉이 앞두어 있으니까 이렇게 직접 만나 뵙고 이제 작품을 설명하고 네. 제 캐릭터에 대해서 막 얘기를 하다 보니까 없었던 부담감이 막 스물스물 올라오는 예, 그런 것 같아요. 예. 촬영하셨을 때는 오히려 빨리 이거를 선보여야겠다 좀 그런 마음이 생기셨을 것 같아요. 그리고 이제 저는 솔직히 그래도 아무리 그런 큰 걸 경험했어도 성기훈이 이번 시즌2에는 다시 돌아오잖아요. 복수하러. 그리고 계획이 있으실 거 아니에요. 들어갈 때. 근데 변수도 엄청 많을 텐데 하나만 빗나가도 이게 죽는 거잖아요. 그래서 배우님은 그래서 성기훈이 들어갈 수밖에 없다. 영웅
본심이 있는 건지 뭐 어떻게 생각하세요? 저는 감독님이 설정하신 이 성기훈이라는 캐릭터가 너무 지금 시대에 맞는 또 꼭 필요한 캐릭터라고 느껴지는 게 무엇이냐면은 어떤 그런 큰 그 영웅주의나 어떤 그런 내가 꼭 정의를 이루어야 되겠다라는 어떤 그런 큰 포부가 있는 그런 캐릭터가 아니라 굉장히 우리 일상에서도 느낄 수 있는 아주 작은 그런 존재인 사람인데 어떤 그런 폭력과 부당함과 그리고 또 인간으로서 꼭 지켜야만 하는 어떤 그런 일들은 꼭 지키고 살겠다라는 어떤 그런 자신의 그런 작은 양심 이런 생각을 가지고 있는 사람이 용기를 내서 막을 것은 막고 바로잡을 것은 바로잡고 그리고 또 함께 할 수 있다면 함께 해서 큰 성과를 함께 이루겠다라는 그런 설정이 너무 좋았던 것 같아요. 그러다 보니까 아주 스마트하지도 않고 굉장히 특별한 능력과 힘이 있는 어떤 그런 캐릭터가 아닌 기훈이가 이 거대한 어떤 그런 악과 싸워서 많은 사람들을 구하겠다라는 어떤 그런 용기는 우리가 이 시대에 살면서 꼭 한번 생각해 본다든가 혹은 나도 작게나마 용기를 한번 내볼 수 있는 어떤 그런 게 아닌가라는 생각을 하게 돼요. 좀 울림이 있었던 것 같아요. 그냥 거창하게 생각하지 않고 오히려 단순하게 생각하니까 네네네. 바로 잡은 거를 바로 잡고 네, 좀 이해가 된 것 같아요. 네, 그러면 감사합니다. 네, 대박 나세요. 네네네. 또 뵙겠습니다. Bueno, hasta acá son las entrevistas, no sé qué les parecieron. El hecho de que no me haya puesto muy nerviosa para mí fue todo un logro. Déjenme en los comentarios cuál de las 4 entrevistas les gustó más y si hubo alguna respuesta en particular que les quedó. Espero que les haya gustado las preguntas y lo que compartieron los actores. Como los actores no podían spoilear, creo que había respuestas que no podían contestar libremente, pero también me hacía más ganas de ver la segunda temporada. Una vez que se estrene, estaría bueno que vean de vuelta la entrevista, así entienden lo que quieren decir. La verdad que me siento muy orgullosa de tener las dos culturas, orgullosa de ser argentina, porque esta oportunidad surgió porque yo pude representar a Argentina y al mismo tiempo, al ser coreana, me da una ventaja para comunicarme bien con el elenco y poder traducirles yo misma lo que dijeron. Cuando Yang Dong-gun explica que se acercó con Kang Hae-jim gracias a la comida, lo entendí perfectamente. Hay 2 palabras coreanas para decir familia, una es 가족 y la otra es 식구. Él dijo que la comida fue clave y dijo 식구. 식구, que es familia, literalmente significa comida y boca, porque las bocas que tenés que alimentar son tu familia. Pero también se puede pensar, las personas con las que compartes comida todos los días son tu familia. Por eso remarcó que la comida es importante para que se sientan madre e hijo. Quiero agradecer muchísimo a Netflix por esta oportunidad y sobre todo a ustedes por su apoyo constante. Nunca olvido que es gracias a ustedes que me abren estas puertas. También te agradezco por quedarte hasta el final y bueno, espero que estén más emocionados y quieran ver la segunda temporada de Juego de Calamar 2. Espero que disfruten mucho de esta serie y si te gustó este video, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짜기야미스.